industries in the world demand as much scrutiny and regulation as pharmaceuticals. In medicine, quality is non-negotiable. The World Health Organization. Since 1948, the United Nations body, the World Health Organization, has been the foremost authority on pharmaceutical standards around the globe. Only companies who successfully pass their rigorous inspection process are awarded the World Health Organization pre-qualification standard. This seal of approval ensures customers that a brand of medicine meets the strictest safety and quality control standards in the world. Of 900 pharmaceutical companies, Getz Pharma is the only organization to have received this certification. Our facilities are equipped with state-of-the-art machinery explicitly designed to prevent cross-contamination by using continuous environmental monitoring. All our raw materials are procured solely from WHO or US FDA validated suppliers and are carefully audited before they are declared compliant. Our quality control laboratories and product testing departments remain at the forefront of our manufacturing process. A series of stability testing procedures allow us to guarantee that our medicines maintain their quality long after they've been delivered to pharmacy shelves. We have taken great care to simulate environmental conditions to ensure that medicines retain their efficacy and longevity in our particular climate. In accordance with WHO guidelines, our employees are highly qualified and regularly receive training in Europe and Japan, keeping us at the cutting edge of rapid advances in pharmaceutical research. Our quality guarantee makes us the only pharmaceutical company which can sell medicine to global bodies such as UNICEF and that are approved for sale by international markets. Today, Getz Pharma is the single largest exporter of pharmaceutical products. But more importantly, our WHO certification means that doctors and patients have access to the best quality medicines in the world at affordable prices. At Getz Pharma, we are proud of this achievement. We believe that our people deserve the same access to quality medicines and medical care the world over. Because where you live should not decide if you live. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියා ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ගෙට්ස් ෆාමා ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් එක් දිගුවක් ලෙස අද දින Zoom තාක්ෂණය හා මුහුණුපොත හරහා දිගහැරෙන මෙම වැඩසටහනට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතාමත් කාර්යබහුල අවස්ථාවක පවා අප ආරාධනය පිළිගෙන අද දින මෙම දේශනයට සහභාගී වන කොළඹ රිච්වේ ජාතික ළමාරෝහලේ ළමාරෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් කිතුල්වත්ත මහතාව අප ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් කිතුල්වත්ත මහතා කොළඹ රිච්වේ ආර්යා ළමාරෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ළමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍යතුමෙකු ලෙස සේවය කරනු ලබනවා. විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් කිතුල්වත්ත මහතා ශ්‍රී ලංකාව සහ විදේශ රටවල් අධ්‍යක්ීම් බහුල ඉතාමත් අධ්‍යක්ීම් බහුල වෛද්‍යවරයෙකු වෙනවා. Dr. Nalin Kitulwatta is having a fellowship in pediatric critical care 2009 Sick Kids Hospital for sick children attached to University of Toronto in Toronto, Canada. MD in pediatrics 2005 from Postgraduate Institute of Medicine, PGIM, University of Colombo. Diploma in Child Health 2004 from Postgraduate Institute of Medicine, PGIM, University of Colombo. MBBS, University of Colombo. Memberships, President, Pediatric Chapter 2012-2013, Sri Lanka Society of Critical Care and Emergency Medicine, member of the Sri Lanka College of Pediatricians, member of the Perinatal Society of Sri Lanka. Sir, it's a great honor for us to have you here for today's webinar. විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් කිතුල්වත්ත මහතා අප ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබනවා මෙම දේශනය පවත්වනු ලබන ලෙස. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාටම. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මෙන්න මේ අලුත් රෝගය පිළිබඳව. ඒක අපි කියනවා multi system inflammatory syndrome in children. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් හඳුන්වනවා MIS-C කියන නමින්. මේක අලුත් රෝගයක්. අපි දන්නවා මේ රෝගය වැළඳෙන්නේ කොරෝනා රෝගය නැත්නම් කොවිඩ් කියන රෝගය වැළඳුනාට පසුව ඊහා සම්බන්ධ වන තවත් රෝගයක් ලෙසයි. මුලින්ම අපි හිතුවේ මේ රෝගය නැත්නම් මේ MIS-C කියන රෝගය වැළඳෙන්නේ ළමයින්ට පමණක් කියලා. නමුත් දැන් තව අපි පිළිබඳව දැනුවත් වෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මේක ටිකක් බහුල රෝගයක් නෙවෙයි. මේක විරල රෝගයක්. අපි දැනට දන්න විදිහට ළමයි 5000කට කොරෝනා රෝගය වැළඳුනොත් එයින් එක් අයෙකුට පමණයි මේ රෝගය වැළඳෙන්නේ. ඒ වගේම මේ රෝගය මාරාන්තික විය හැකියි. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීන අතුරු ආබාධ මේ රෝගය නිසා වැළඳිය හැකි බවට අපි දැනට දන්නවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි මේ රෝගය සනීප කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රෝගයට බෙහෙත් මේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. මේ MIS-C කියන රෝගය මුලින්ම වාර්තා වෙන්නේ 2020 පහුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ එක්සත් ජනපදයේ. පසුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහ අනෙකුත් ලෝකයේ විවිධ රටවල් කරා මේ පැතිරී යනවා. ඒ වගේම මේක අලුත් රෝගයක් නිසා දිනපතාම වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් අන්තර්ජාතික වෛද්‍ය සංග්‍රහවල හැම සතියකම වගේ මේ පිළිබඳව අලුත් වාර්තා එකතු වෙනවා. නිසා මේක අලුත් රෝගයක්. මුලින්ම මේ රෝගය එක්සත් රාජධානිය තමයි වාර්තා වුණේ. ඔවුනේ හැඳින්වුවේ PIMS TAC එහෙම නැත්නම් Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporary Associated with SARS-CoV-2 කියන මේ නමින් PIMS TC නමින් තමයි හැඳින්වුවේ. නමුත් පසුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ රෝගය MIS-C එහෙම නැත්නම් Multisystem Inflammatory Syndrome in Children යන නම එට ලබා දුන්නා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ MIS-C කියන නම පිළිගනු ලබනවා. ඒ නිසා අපිත් මේකට හඳුන්වනවා MIS-C කියන රෝගය ලෙස. මේ රෝගය වැළඳෙන්නේ කොරෝනා රෝගය වැළඳිලා සති 2ත් 6ත් අතර කාලයකට පසුව. නමුත් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ළමයින්ට කොරෝනා රෝගය වැළඳුනාට බොහෝ දෙනෙකුට එය රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන රෝගයක් බව තමයි අපි දැනට දන්නේ. ඒසිම්ප්ටොමැටික්. එහෙම නැත්නම් ඊටමත් සුලභ කැස්සක් පොඩි හිමිරිස්සාවක් පමණක් මේ රෝගීට තිබෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් දෙනෙක් අපි දන්නේ නැහැ මේ රෝගය ළමයන්ට එක්ක කොරෝනා රෝගය ළමයින්ට වැළඳිලා තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර විට අපි දන්නේ නැහැ කොරෝනා රෝගය ළමයින්ට වැළඳිලා තියෙනවද කියලා. මේ තමයි මුලින්ම කොරෝනා ආශ්‍රිත MIS-C රෝගය පිළිබඳව එළිදැක්වුණු වාර්තාව. ඔබට පේනවා මේන් පළවෙනි මේ කහ පැහැති ප්‍රස්තාරය තමයි කොරෝනා රෝගීන්ගේ ප්‍රස්තාරය. ඒ මුලදී කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. ඉන් පසුව MIS-C රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි දැනට ලංකාවේ අත්දැකීමින් පවතින. අපි පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි රැලි වශයෙන් හඳුන්වමින් කොරෝනා රෝගීන් අපිට වාර්තා වුණා. දැන් අපිට MIS-C රෝගීන් වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මුලින් හිතුවේ මේ රෝගය පවතින්නේ ළමයින්ට පමණයි කියලා. ඒකයි ඒකට MIS-C කියන්නේ in children multisystem inflammatory syndrome in children. හැබැයි දැන් අන්තර්ජාතික වාර්තාකරණයෙන් අපිට පෙනී යනවා මේ රෝගය ළමයින්ට පමණක් වැළඳෙන රෝගයක් නොවන බව. දැන් අපි තවත් රෝගයක් හඳුනාගෙන තියෙනවා MIS-A නැත්නම් multisystem inflammatory syndrome in adults. වැඩිහිටියන්. ඒකට අපි කියනවා රෑෂ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඇස් රතු වීම, බෙල්ලේ වේදනාව, බඩේ කැක්කුම මෙන්න මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒක MIS-A විදිහට හඳුන්වනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තාමත් මෑතකදී ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වෙනවා MIS-N එහෙම නැත්නම් multisystem inflammatory syndrome in neonate. අලුත උපන් දරුවන්ට පවා ඒ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඔබ දැකිය හැකි මේ කකුල, මේ අත්
කොයිතරම් දුරකට ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද මෙන්න මේ රෝගී තත්ත්වය නිසා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මිස්සී කියන්නේ විරල රෝගයක්. 5000කට කොරෝනා රෝගී වැළඳුනොත් එයින් එක් අයෙකුට පමණයි මෙන්න මේ මිස්සී කියන රෝගය වැළඳෙන්නේ. ඒනොත් අවුරුදු 8ත් 11ත් අතර ළමයින්ට මෙයා ඉතාමත්ම සුලභ වැළඳෙන රෝගයක් වෙනවා. නමුත් අවුරුද්දත් අවුරුදු 21ත් අතර ළමයින්ට සැදෙන්න පුළුවන් කියලා දැනට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන් ටිකක් මහත හොඳින් වැඩුණු දරුවන් ඒ වගේම මීට කලින් වෙන රෝග තියෙන ළමයි නෙවෙයි. අපි දන්නවා කොරෝනා වලදී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ වෙනත් රෝග තියෙන ළමයි. එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂිත රෝග, ශ්වසන පද්ධති ආශ්‍රිත රෝග, එහෙමත් නැත්නම් හෘද වස්තු ආශ්‍රිත රෝග. මෙන්න මේ ළමයින් තමයි වැඩියෙන් කොරෝනා වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නමුත් මේ අලුත් රෝගයෙන් තමයි මිස්සී කියන රෝගය එවැනි දරුවන්ට නෙවෙයි කලින් කිසිම රෝගයක් නැති දරුවන් තමයි වැළඳෙන්නේ. මේක තමයි ලෝකේ තත්ත්වය. මම මුලින් සඳහන් කළ තියෙන උඩ තියෙන මැප් එකේ පෙන්වු කරන්නේ කොරෝනා රෝගීන් පැතිරලා තියෙන විදිය ලෝකෙ පුරා. මේ පහත තියෙන සිතියමෙන් දැක්වෙන්නේ මිස්සී රෝගය කොහොමද පැතිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක පේනවා කොරෝනා රෝගයේ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් මිස්සී රෝගීන් නැහැ. ඒක කොරෝනා රෝගීන්ගෙන් සෑහෙන අඩු ප්‍රතිශතයකට තමයි මේ රෝගය වැළඳෙන්නේ. අපේ තත්ත්වය කොහොමද? මේ අපේ කොළඹ රිච්චාර්ය ළමාරෝහලේ තෙලිසත්කාර ඒකකය. මේ විදිහට තමයි අපි මේ රෝගීන් බලාගන්නේ. දැනට ලංකාවේ අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට දරුවන් 30 දෙනෙකුට පමණ මේ රෝගය වැළඳලා තියෙනවා. එයින් 20ක් පමණ අපි කොළඹ ළමාරෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා දීලා තියෙනවා. මේ රෝගීන්ගෙන් අවුරුදු 14ක් අතර ළමයි අපි ප්‍රතිකාර ලබා දීලා තියෙනවා. අඩුම වයසේ දරුවා අවුරුද්දක් මාස 9යි. අවුරුද්දයි මාස 9යි. වැඩිම ප්‍රතිශතයක් 70ක් විතරම අවුරුදු 10ක් 15ක් අතර. ඉදින් ළමයින්ට මේක වැළඳීම වැඩි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න කැමති. තව රෝගීන් අපි දන්න විදිහට වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. වැලිමඩ, කුරුණෑගල, කරාපිටිය, යාපනය, කියතලාව. ඉතින් මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේක කොළඹට සීමා වෙච්ච, එහෙම නැත්නම් එක ප්‍රදේශයකට සීමා වෙච්ච රෝගයක් නෙවෙයි. මේක මුළු ලංකාව පුරාම පැතිරලා තියෙන රෝගයක්. සමහර විට අපි නොදැනුවත්වම මේ රෝගය තවත් බොහෝ පිරිසකට තිබෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. අනිත් බැරෑරුම් කාරණය මෙන්න මේකයි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ළමයි 5000කට කොරෝනා වැළඳුනොත් එයින් එක් අයෙකුට විතරයි මේ මිස්සී රෝගේ වැළඳෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් අපි දැන් දන්නවා ළමයි 30 දෙනෙක් විතර මේ රෝගයෙන් පෙළෙනවා. එහෙමනම් කී දෙනෙකුට කොරෝනා වැළඳී තිබිය යුතුද? එහෙම අපි සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව බැලුවොත් අපිට පේනවා කොරෝනා වැළඳුණු ළමයි අඩු ගානේ 1,50,000ක්වත් ලංකාවේ සිටිය යුතුයි. මේක නිකන් මේ අයිස් කන්දක් වගේ. අපිට උඩ තියෙන ටිප් එක විතරයි පේන්නේ. මේ යට තියෙන කොරෝනා ප්‍රදේශය අපිට පේන්නේ නැහැ. මේක තමයි මේකේ තියෙන බැරෑරුම්කම. මොකද්ද මේ රෝගෙදි වෙන්නේ? මේ රෝගය කොරෝනා වැළඳිලා සති 2ක් 6ක් අතර කාලයේදී තමයි මතුවෙන්නේ. මුලින්ම ඇතිවන්නේ උණ. ඒ වගේම හම සහ වෙනත් ශ්ලේෂ්මල පටලවල ඇතිවන ප්‍රශ්නයක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රදාහයක්, රතු වීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර හැමේ රෑෂ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇස් රතු වීම පුළුවන්, තොල් ඉදිවීම රතු වීම වෙන්න පුළුවන්, දිව රතු වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කියන ස්ට්‍රොබෙරි ටං කියලා. මේ ඔබට දැකිය හැකි මේ දරුවන්ගේ තියෙන රතු පැහැති හැමේ රෝගී තත්ත්වය. ඒ වගේම දැඩි අතපය වේදනාවක්, අත් කකුල් ඉදිමීමක්, මේ කුද්දැටි විශේෂයෙන්ම අපේ බෙල්ල ආශ්‍රිතව තියෙන කුද්දැටි ඉදිමීමක් දකින්නට පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම කාරණය තමයි බඩේ කැක්කුම. අපි බැලුවොත් ලෝකේ පුරාමත් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් මේ ළමයින් වාර්තා වෙන්නේ තද බල බඩේ කැක්කුම, වමනය, පාචනය, සමහරවිට ඇපෙන්ඩිසයිටිස් වගේ රෝගී තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන් මේ රෝගය. ඒ විතරක් නෙවෙයි ශ්වසන රෝග, හෘද වස්තු ආශ්‍රිත රෝග, අපේ ස්නායු පද්ධති ආශ්‍රිත රෝග සහ මුත්‍රා මාර්ගය ආශ්‍රිත රෝගත් මේ ආශ්‍රිතව පැතිරෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. මේ එක වාර්තාවක පැහැදිලි විදිහට රෝග ලක්ෂණ වලින් 87ක් රෝගීන්ගේ 87ක් උදරය ආශ්‍රිතව රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. උණ 82යි. හෘද වස්තු ආශ්‍රිතව 75යි.
හම ආශ්‍රිතව 71යි. ඒ වගේම හෘද වස්තු අකර්මණය වෙලා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අඩු වෙලා රුධිර පීඩනය අඩු වෙලා ඇතිවන ෂොක් කියන තත්ත්වය 67යි. අපේ තත්ත්වය කොහොමද? අපි අපේ රෝගීන් පිළිබඳව සොයා බැලුවා. මම ඉස්සෙල්ලත් හඳුන් කළා වගේ අපි 20 දෙනෙක් පමණ රෝගීන් වාර්තා වෙලා තියෙන ළමා වලට ඒ අවුරුද්දත් අවුරුදු 14ක් අතර ළමයින්ගේ තමයි අපි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. අඩුම වයසේ දරුවා අවුරුද්දයි මාස 9යි. මේ රෝගීන්ගෙන් අපිට පේන්න තියෙනවා 100% උන්නත පිළ තියෙනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් අඩුවීම ආදී හෘද වස්තු සම්බන්ධ රෝගී තත්ත්වයන් 90ක්. උදරය ආශ්‍රිත රෝගී තත්ත්වයන් 80ක්. ඇස් ආශ්‍රිත 70ක්. හම 50යි. කුද්දටි 20යි. හුස්ම ගැනීම පහසුතා 20යි. ස්නායු පද්ධති සම්බන්ධව 20යි. නැවතත් මේ පෙන්වන්නේ මේ රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ අතරින් උණ හෘද වස්තු ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න සහ උදරය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ කියන්නේ. කොහොමද මේ රෝගීන් හඳුනගන්නේ? ඉතින් මේක තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන ආකාරයට මිස්සී කියන රෝගියෙක් විය යුත්තේ. ඒ දරුවා අවුරුදු 21කට වඩා අඩු විය යුතුයි. උණ දවස් 3කට වඩා වැඩියෙන් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තව සමහර බ්ලඩ් ටෙස්ට් කීපයක් වැඩි වී තිබිය යුතුයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කියනවා ESR, CRP, pen blood test වල ප්‍රමාණය වැඩි විය හැකියි. ඒ වගේම වෙන හේතු වෙන ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙන ආසාදන නැති වෙන්න ඕන. ඒ වගේම යම් කිසි ආකාරයකින් මේ කොරෝනා වලට සම්බන්ධයක් මෙතන තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ කොරෝනා වැළඳීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒක අපි තව පොඩ්ඩකින් සාකච්ඡා කරමු. වෙන මේ කරුණු තියෙන ළමයෙකුට හම සහ ඇස් ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න, ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙන ප්‍රශ්න, හෘද වස්තු සම්බන්ධ ප්‍රශ්න, ලේ ගැලීම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න සහ උදරය ආශ්‍රිත ප්‍රශ්න. මෙන්න මේවායින් දෙකක්වත් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා multi system inflammatory syndrome in children කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපිට කොහොමද මේ රෝගය හඳුනාගන්නේ? නැත්නම් කොහොමද මේ රෝගය අපි හොයාගන්නේ කියන එකට දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර. මේකෙන් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මේ රෝගය නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීම ටිකක් අමාරුයි. මේ රෝගය වෙන රෝග ලක්ෂණ වෙන රෝග වගේ හැසිරීමක් පවත්වනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා මීමුණ අපි කියන ලෙප්ටෝස්පයිරොසිස් කියලා. සමහර රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ සියල්ලම මීමුණ වගේමයි. සමහර රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ සියල්ලම ඇපෙන්ඩිසයිටිස් වලට සමානයි. සමහර රෝගීන්ගේ රෝග ලක්ෂණ සියල්ලම ඩෙන්ගු රෝගයට සමානයි. ඉතින් වෛද්‍යවරුන් විදිහට සමහර විට අපටත් මේක ප්‍රහේලිකාවක් වී තිබෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හඳුනා ගැනීම අපහසුයි. මොකද වෙන රෝග ලක්ෂණ වෙන රෝගවල ලක්ෂණ මේ රෝගී පුරාවටම පවතින නිසා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ රෝගය හඳුනා ගන්න නම් කොරෝනා රෝගය වැළඳුණු ළමයෙක් විය යුතුයි. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා ළමයින්ගේ කොරෝනා රෝගය කියලා කියන්නේ ඒසිම්ප්ටොමැටික්. එහෙම නැත්නම් ළමයින්ට රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වා කොරෝනා රෝගය වැළඳී තිබීමේ හැකියාව ඉතාමත්ම අධිකයි. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ගෙදර කවුරුත් දන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා දන්නේ නැහැ මේ දරුවට කොරෝනා රෝගය වැළඳිනා කියලා. සමහර රෝගීන් අප සමග රණ්ඩු කරන්න පවක් වැඩි වෙනවා. කොහොමද මේ දරුවට කොරෝනා හැදුණා කියලා කියන්නේ? අපේ දරුවා කොහෙවත් ගෙදර ගිහිල්ලත් නැහැ. මට කොරෝනා හැදිලත් නැහැ. මගේ නෝනාට කොරෝනා හැදිලත් නැහැ. කොහොමද මේ දරුවට රෝගය හැදුණා කියලා කියන්නේ? ඒ තරමට අපි නොදැනුවත්වම මේ දරුවන්ට රෝගය වැළඳී තිබිය හැකියි. ඉතින් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ? කොහොමද අපි කොරෝනා රෝගය තිබුණා කියන එක හඳුනගන්නේ? ඒක සඳහා පරීක්ෂණ තුනක් අපි පාවිච්චි කරනවා. එකක් අපි කරනවා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව කියලා. මේ දින හැමතැනම අපි සාකච්ඡාවට වදින් කරනවා මේ පිළිවෙල. ගොඩක් වෙලාවට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව මේ මිස්සී රෝගයේදී නෙගටිව්. දෙවෙනි ටෙස්ට් එක තමයි PCR. අපි අත මේ ඉස්සෙල් කතා කරන දේ. ඒ PCR එකත් නෙගටිව්. මොකද මේක කොරෝනා රෝගයේ තියෙන වෙලාවේ ඇති වෙන රෝගයක් නෙවෙයි. නමුත් ඇන්ටිබොඩිස් එතන ප්‍රතිදේහ කියලා කියනවා. ඒක පොසිටිව්. ඒ තේරුම මේ දරුවන්ට පසුගිය මාසෙ විතර ඇතුළත කොරෝනා රෝගය වැළඳිලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. හඳුනා ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ඇන්ටිබොඩිස් කියන ටෙස්ට් එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ හඳුනාගත්තට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් අපි දන්නවා කොරෝනා රෝගී හඳුනාගත්තම කොරෝනා වලට විශේෂිත රෝහල් කරා යොමු කරනවා.
ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේ හැම අම්මටම තාත්තටම තියෙනවා. නමුත් විශ්සී කියලා කියන්නේ බෝවන රෝගයක් නෙවෙයි. කොරෝනා වැළඳිලා කොරෝනා සනීප වෙලා ඉන් අනතුරුව ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක්. මේ රෝගය තව කෙනෙකුට බෝ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ රෝගීන් අපට සාමාන්‍ය වාට්ටුවක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දැඩි සත්කාර ඒකකයක තබාගෙන ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා විශේෂ වාට්ටු විශේෂ ICU අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මොනවද මේකට අපි කරන ප්‍රතිකාර? ප්‍රතිකාර තිබෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ සුව කිරීමට හැකි ප්‍රතිකාර තිබෙනවා. ඒක ලංකාවෙත් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිකාර වලට යන සමහර ඖෂධ ප්‍රතිකාර සඳහා යොදා ගන්න සමහර ඖෂධ ඉතාමත්ම මිල අධිකයි. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ රෝගීන් නැවත නැවත පරීක්ෂා කිරීමක් එහෙම නැත්නම් ෆලෝ අප් කිරීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. අවුරුද්දක් පමණ යනතෙක් මේ රෝගීන්ව බලා ගැනීම අවශ්‍යයි. මොකද මේක එකක් අපේ අලුත් රෝගයක්. දෙවෙනි හේතුව මේ රෝගය නිසා හෘද වස්තුවට ඇතිවන හානිය කොපමණද කියලා අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉස්සරහට තව අවුරුද්දක් විතර යනකම් මේ රෝගීන් ගැන රැක බලා ගැනීම, මේ රෝගීන් ගැන පරීක්ෂා කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ අපි ප්‍රතිකාර කළ එක රෝගියෙකුගේ උණ සටහන අපිට පේනවා. තද උණක් තිබුණ රෝගියෙක් 105යි 104යි 106යි. නමුත් මේ මිස්සී කියන රෝගියට අවශ්‍ය නිසි ප්‍රතිකාර ලබා දුන් වහාම මෙන්න මේ හරියට අපි ඒක ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට පේනවා මැජික් එකකින් වගේ මේ උණ අඩු වෙලා ගිහලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඒකේ තියෙන වැදගත් කාරණේ. කිසිම ආකාරයකින් මේ ප්‍රතිකාර කිරීමට බැරි තත්ත්වයක් තිබිලා එකපාරටම මේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කරපු ගමන්ම උඩ තත්ත්වය අඩු වෙගෙන යනවා. මේක තමයි ඒක තියෙන වැදගත් කාරණා. මොනවද මේකෙන් ඇතිවන සංකූලතා? ඉස්සලා සඳහන් කළා හෘද වස්තුව සම්බන්ධ සංකූලතාව තමයි වැඩියෙන්ම බලපාන්නේ. හෘද වස්තුවට උදේ සපයන නාල අපි හඳුන්වනවා කිරීටක ධමනි කියලා. මෙන්න මේ කිරීටක ධමනි වල ඇතිවන සංකූලතාවය නැත්නම් ඒ කිරීටක ධමනි විස්තරණය වීම, ඩයිලේට් වීම නැත්නම් ඒකේ ඇතිවන ප්‍රශ්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පවතින්නේ. මේක ඉතාමත්ම බැරෑදුම් කාරණයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මුළු ශරීරේ පුරාම උත්තරේ කැටි ගැසීම් ඇතිවිය හැකි මේ රෝගය නිසා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක අලුත් රෝගයක් නිසා ඉදිරියේදී මොන සංකූලතා මේ වෙනුවෙන් මේ නිසා ඇති වෙයිද කියලා අපි කවුරුත් තාම හරියට දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොහොමද මේ රෝගය තියෙනවා කියලා අපි සැක කරන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම උණ තිබිය යුතුයි. මම ඉස්සර කිව්වා දවස් 3කට වඩා පවතින උණ. උණ තියෙන ළමෙක් මෙන්න මේ පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ පෙන්නනවා. බඩේ කැක්කුම, ඇස් රතු වීම, පපුවේ කැක්කුම, බඩ එළිය යෑම, වමනය, මහන්සිය, ඔළුවේ කැක්කුම, රුධිර පීඩනය අඩුවීම, බෙල්ලේ පවතින වේදනාව සහ අපි අර ඉස්සර දැකපු රතු පැහැති හැම මතු පිට ඇදෙන දද එහෙම නැත්නම් රෑෂස්. මෙන්න මේවා තියෙනවා නම් උණ තියෙන මේකෙන් අනිවාර්යෙන්ම අපි මිස්සී කියන රෝගය ගැන සැක කළ යුතුයි. කොයි වෙලාවද අපි ඉක්මන් වෙලා නැත්නම් හදිස්සියේ වෛද්‍යවරයෙක් සඳහා නැත්නම් ඉමර්ජන්සි යුනිට් එකකට හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයට යා යුතුයි. මොකක් හරි දරුවෙකුට හුස්ම ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් දිගටම පවතින අපේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් ඒ දරුවා මේ ලෝකේ නෙවෙයි වගේ ඉන්නවා නම් ඊළඟ සිහිය යම් කිසි ප්‍රමාණයක අඩු වී තිබෙනවා නම් ඇවිද ගන්න බැරි නම් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ දරුවා දිල් වෙනවා නම් සුදු මැලි වෙනවා නම් මේ අපි කියන්නේ හැම එහෙම නැත්නම් තොල් නියපොතු සුදු වීම දිල් වීම තියෙනවා නම් වහාම රෝහලක් කරා රැගෙන යයි. අපි මේ කතාවේ සාරාංශය ගත්තොත් මිස්සී කියලා කියන්නේ අලුත් ලෙඩක්. ඒක කොරෝනා වලින් පසුව වෙළඳ ලෙඩක්. අපි දැනට හිතන්නේ මේ රෝගය තියෙන්නේ දරුවන්ට පමණයි කියලා. නමුත් දරුවන්ට පමණක් නෙවෙයි වැඩිහිටියන් පවා මේ රෝගය දැන් මතුවෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මේක විරල රෝගයක්. ළමුන් 5000කට ඇතුළත් එක් අයෙකුට පමණයි මේ රෝගය වෙන්නේ. නමුත් ඒක මාරාන්තික විය හැකි. දීර්ඝකාලීන අතුරු ආබාධ ඇති විය හැකි. නමුත් ඒකට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අපට ප්‍රතිකාරات තිබෙනවා. මේක තමයි ඒකේ වැදගත්කම. මේ අපි බලාගත් රෝගීන් දෙදෙනෙක්. ඔබට පේනවා මේ පළවෙනි රෝගියා මේ ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ රෝගියාගේ වයස අවුරුදු 4යි. ඒක
ප්‍රධාන පෙළේ රෝහලකට මේ රෝගියා යොමු වෙනවා. උණ දවස් 6ක් තිස්සේ පවතිනවා. දැඩි බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඒ බඩේ කැක්කුම නිසාම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ ගණනාවක් 3ක් නැත්නම් 4ක් පවත්වනවා. අන්තිමේදී මේ බඩේ කැක්කුමට පොයිදු හොයාගන්න බැරුව ඒ දරුවාව සර්ජරි එකට නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයට ලක් කරනවා. හිතන්නේ මේ රෝගය ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කියලා. ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කියලා හිතාගෙන ශල්‍ය කර්මයට ලක් කරනවා. නමුත් ඒකෙදි හවු වෙනවා හෙලි වෙනවා එහෙම ඇපෙන්ඩිසයිටිස් එකක් නැහැ කියලා. කොරෝනා ගැන කිසිම එක්ස්පෝෂර් එකක් නැහැ. කොරෝනා දැල්විලා නැහැ. ඒ පවුල කාටවත් හෙල්ලත් නැහැ. මේ රෝගිය අවසානයේදී දැන් ළමා රෝහලේ දැරිසත්කාරයේ විකට යොමු වෙනවා. මොකද දිගටම පවතින මුණ නිසා අපි එතෙන්දී හඳුනා ගන්නවා මේ රෝගය තියෙන්නේ මිස්සි කියන රෝග ලක්ෂණ කියලා. ඉතින් මේක එකක් වැදගත්. ඇපෙන්ඩිසයිටිස් වගේ එන දරුවන්ව අපි ඊට වඩා කල්පනාවෙන් බලාගත යුතුයි. මේක මිස්සි විය හැකියි. මේ දෙවෙනි රෝගියා කොළඹ ආසන්නයේ පවතින ඉතා ප්‍රධාන පෙළේ රෝහලකින් වාර්තා වුණේ අවුරුදු 10යි. මේ දරුවා ඔහුගේ කාලේ තිබුණ මේ වැහි වතුරේ සෙල්ලම් කරලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඇස් රතු වීම, තදබල බඩේ කැක්කුම, මුත්‍රා පිටවීම අඩුවීම සමගින් ඒ රෝගියා ඒ දරුවා ඒ රෝහලෙට යනවා. ඉතින් මෙවැනි රෝගිකාව මුලින්ම හිතන්නේ මී උනේ නැත්නම් ලෙප්ටෝස්පයිරෝසිස් ගැන කියලා. මොකද මේ වතුරේ ඇවිද්දාට පස්සේ ඒ ලෙප්ටෝස්පයිරස් කියන බැක්ටීරියාව ඒ දරුවට ඇතුල් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිසා ලෙප්ටෝස්පයිරස් ඉදිරි තමයි මේ හොස්පිටල් එකේදී මේ රෝහලෙ ප්‍රතිකාර කරන්නේ. මේ වකුගඩු වල අකර්මණ්‍ය වීම නිසා ළමයින්ගේ වකුගඩු සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට යොමු කිරීම සඳහා මේ රෝගියාව අවසානයේදී ළමා රෝහල වෙත යොමු වෙනවා. මේ දරුවාගේ කොරෝනා ගෑවිලාවත් නැහැ. අම්මට නැහැ, තාත්තට නැහැ, ගෙදර කාටවත් හැදිලත් නැහැ. මෙයා දන්නේත් නැහැ කොරෝනා තිබුණා කියලා. නමුත් අපි මේ රෝගියාවත් මිස්සි කියන රෝගය තමයි තියෙන්නේ කියලා හඳුනාගත්තා. වැදගත්ම දේ මේ හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව නිසි ප්‍රතිකාර ලබන මේ රෝගීන් දෙදෙනාම අපට ගෙදරට යවන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ තේරුම කොතරම් අමාරු වුණත් අපි මුලින් හඳුනාගත්තොත් මේ රෝගයට ප්‍රතිකාර කළ හැකියි. මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? අම්මා කෙනෙක් විදිහට තාත්තා කෙනෙක් විදිහට මෙන්න මේක තමයි අපේ වගකීම. දරුවෙකුට උණ තියෙනවා නම් බඩේ කැක්කුම, මල පහ වතුර වගේ මල පහ පිටවීම, වමනය, හැමේ මතු පිටවන දද්දද, ඇස් රතු වීම මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන්නේ. අපි මේ සඳහා රෝග අඳුනා ගැනීමට හෝ මේක ගෙදර තියාගෙන මේ අත් බෙහෙත් කර කර ඉන්න පුළුවන් රෝග තත්ත්වයක් නෙවෙයි. අන්න ඒ විදිහට ඉක්මනින් අපි හඳුනාගත්තොත් ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු ප්‍රතිකාර අපි ලබා දුන්නොත් මේ දරුවන්ව සියලු දෙනාම බේරා ගැනීමට අපට හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකක්ද අපි කළ යුත්තේ? මේ මිස්සි කියන රෝගය අතහරින්න බෑ. Don't miss missing. මේක අපි කොහොමද හඳුනාගත යුතු? ඒ වගේම ඉස්සර සඳහන් කළා වගේ මේ රෝගය සමහර වෙලාවට ඩෙන්ගු වගේ, සමහර වෙලාවට මී උණ වගේ, සමහර වෙලාවට ඇපෙන්ඩිසයිටිස් වගේ. හැබැයි මේ මම කියපු අනිත් රෝග ඔක්කොම මිස්සි වලට වඩා සුලභයි. ඇපෙන්ඩිසයිටිස්, ඩෙන්ගු, මී උණ මේ මිස්සි නිසා අපි ඒවා අමතක කළ යුතු නැහැ. හැමතිස්සෙම අපි ළඟට එන හැම රෝගියාම මිස්සි කියලා හිතලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද අනිත් රෝගත් ඒ අතරම පැමිණිය හැකියි. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල ඩෙන්ගු රෝගයක් පැතිරෙනවා. ඉතින් වෛද්‍යවරුන් විදිහට අපිටත් ඉතාමත් ප්‍රහේලිකාවක් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ඩෙන්ගුයි මිස්සි වෙන් කරගන්නේ? කොහොමද මේ ඇපෙන්ඩිසයිටිස්යි මිස්සි වෙන් කරගන්නේ? ඉතින් මේක ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ වෛද්‍ය උපදෙස් පැති. එතනදී අපිට පුළුවන් මේ දෙක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මේක වළක්වන්නේ? ඉතාමත් සරලයි. මේක කොරෝනා වලින් පසුව ඇතිවන රෝගයක්. කොරෝනා වැළඳුනේ නැත්තම් මිස්සි වැළඳෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි මාස්ක් එකක් පළඳිනවා නම්, නිතර අතපය හොදනවා නම්, ගෙදර ආපු ගමන්ම පිරිසිදු වෙලා නාලා ගෙදර ඇතුළට යනවා නම් අපි මිස්සි කියන රෝග අපි කොරෝනා කියන රෝගය ගෙදරට අරන් එන්නේ නැහැ. එහෙම කොරෝනා අපි ගෙදරට අරන් ආවේ නැත්නම් අපේ දරුවන්ට මිස්සි රෝගය ඇතිවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඉතාමත් වළක්වා ගත හැකි රෝගයක්. ඒ වගේම අපට ප්‍රතිකාර තියෙන රෝගයක්. ඒකයි මේක වැදගත්කම. මේ වැදගත් පණිවිඩය වන්නේ වළක්වා ගත හැකි ප්‍රතිකාර කළ හැකි මේ රෝගයට අපි බිය යුතු නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. වෛද්‍යතුමනි අපට ප්‍රශ්න වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සන්නන්ගෙන්.
පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අපට මේ මිස්සී රෝගය හැදුනට පස්සේ මොනවද ඇති වෙන්න පුළුවන් සංකූලතා කියලා ළමයෙකුට. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මම ඒක මේ ඒ ගැන මම සඳහන් කරා. මේ සංකූලතා වශයෙන් තියෙන්නේ මිස්සී වලට අපි හරියටම ප්‍රතිකාර කළේ නැත්නම් අපට සිද්ධ වෙනවා හෘද වස්තු සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. රුධිර කැටි ගැසීම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔන්න ඔය දෙක තමයි වෙන්නේ. හෘද වස්තු සම්බන්ධව ඇති වෙන ප්‍රශ්න හෘද වස්තුවට රුධිර සපයන නාල අපි සලසඳන් කරා කිරීටක දමනි කියලා. මෙන්න මේ කිරීටක දමනි වල ඇති වෙන ප්‍රශ්න. එහෙම වුණොත් අපි සරලව කිව්වොත් heart attack එකක් එහෙම නැත්නම් හෘද වස්තු අකාර්යවන්නේ වීමක් පවා සිදු විය හැකියි. ඒත් එක්කම වෛද්‍යතුමනි අපිට අන්නේකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙම රෝගය සුව වී යම්කිසි සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්ද දරුවට කියලා. ඔව් ඒකත් ඊටරත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. සුව වුණා කිව්වට ඇත්තටම කිව්වොත් අපි අවුරුද්දක් විතර යනකම් මේ රෝගීන් නැවත නැවත ක්ලිනික් එකට ගෙන්නගෙන මේ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. දැනට අපි ළමා රෝග දැසත්කාර ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි මේ සම්බන්ධව ගයිඩ්ලයින් එකක් එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ රෝගීන් බලාගත යුත්තේ කියන එක අපි දැනුවත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක අනුව රෝගියෙක් විතර ගියාට පස්සේ සති දෙකකින් මාස දෙකකින් මාස 6කින් සහ අවුරුද්දකින් නැවත ගෙන්වාගෙන ඒ අදාළ පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. මොකද එහෙම නොවුනොත් අපිට මේ සංකූලතා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැනට තියෙන අවශ්‍යතාවය. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි තව එක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට මෙම මිස්සී රෝගය කොහොමද ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා, කොහොමද අපිට මේ රෝගයෙන් වළක්වාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඔව්. ඒකත් මම හිතනවා මම සාකච්ඡා කළා ලෙක්චරේදී. මොකද මිස්සී කියලා කියන්නේ කොරෝනා වලින් පසු ඇති වෙන රෝගයක්. ඉතින් අපි කොරෝනා වළක්වා ගත්තොත් මිස්සී කියන රෝගයක් ගැන කතා කරන්නවත් දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඊටාත්ම සරල දේවල් අපි හැමදාම පෞගේ අවුරුදු එකමාර දෙක පුරා හැම ජනමාධ්‍යකින්ම අහන්න ලැබෙන දේවල්. අපි නිතර අත හොදනවා නම් අපේ නහය, කට, ඇස් දෙක අපි අල්ලන්නේ නැත්නම් මාස්ක් එකක් එන්න මුව ආවරණයක් අලඳිනවා නම් මේ වගේ සරල දේවල් අපි ගෙදරට එනකොට අතපය හොදගෙන නාලා ගෙදරට එනවා නම් කොරෝනා වෙලෙන්නේ නැහැ දරුවන්ට. ඒ කොරෝනා වෙලුනේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මිස්සී වෙලෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍යතුමනි ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා දෙවරක් සෑදුණු රෝගීන් වාර්තා වෙනවද කියලා අපේ අසන්නෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ. ඔව් කොරෝනා රෝගය කියන්නේ එකපාරක් හැදුණා කියලා ඊළඟ සැරයක් හැදෙන්නේ නැති රෝගයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. මොකද PCR කියන ටෙස්ට් එක අපිට හඳුනගන්න බෑ මේක දෙවෙනි පාර හැදුණාද පළවෙනි සැරේ හැදුණාද කියලා. නමුත් ඒක හැදෙන්න පුළුවන් රෝගයක්. මොකද එකපාරක් හැදුණා කියලා අර වෙන රෝග වගේ අපි දන්නවා පැපල, කම්මුල්ගාය, ඒ වගේ රෝග තියෙනවා. එකපාරක් හැදුණාට පස්සේ ආයෙ ජීවිත කාලය පුරා ඒ රෝගේ වැළඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොරෝනා කියන්නේ එහෙම රෝගයක් නෙවෙයි. ඒ නිසාම තමයි ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි කොරෝනා රෝගය වැළඳුනාට අපි එන්නත් ලබා දෙනවා. ඒකෙන්ම පේනවා කොරෝනා රෝගය කියන්නේ වැළඳුනාට පස්සේ එකකින් ආරක්ෂාවක් ලැබෙන රෝගයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා කොරෝනා රෝගය වැළඳුනත් ආයසරයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක වළක්ව ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්නතක් ලබා ගත යුතුයි. මිස්සී සම්බන්ධව වැක්සින් එකක් ලෝකේ හඳුන්වා දී තිබෙනවද කියලා වෛද්‍යතුමනි ප්‍රශ්නයක් යොමු කර තිබෙනවා. ඔව්. ඒකට ඉතින් අරපත් උත්තරේම තමයි මට දෙන්න තියෙන්නේ. මොකද මිස්සී කියලා කියන්නේ කොරෝනා වලින් පසුව එන රෝගයක්. ඉතින් මේකට මිස්සී වළක්ව ගන්න අපි කොරෝනා වළක්ව ගත යුතුයි. ඉතින් කොරෝනා වලට වැක්සින් තියෙනවා. එතකොට අපි කොරෝනා වළක්ව ගත්තොත් මිස්සී වැළඳෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ මිස්සී කියන්නේ අපි දරුවන්ට වැළඳෙන රෝගයක්. ඒතර අපි තාම කොරෝනා වලට සම්බන්ධ වැක්සින් එන්න දරුවන්ට ලබා දීමට අපි කටයුතු කරලා නැහැ. ඒකේ හේතුවක් තියෙනවා. මොකද වැඩිහිටියෙකුට වගේ නෙමෙයි දරුවෙකුට එන්නතක් ලබා දෙනකොට අපි 100,000 වාරයක් කල්පනා කර යුතුයි. මේ එන්නත් කියන්නේ ඉතාමත් ඉක්මනින් එළියට දාපු එන්නත්. දැන් අපි පාවිච්චි කරන වෙනත් එන්නත් අවුරුදු 10 15 පරීක්ෂණ කාර්යවල පරීක්ෂා කරලා ඒකෙන් කිසිම සංකෘතතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා හොඳම විශ්වාසයක් ඇති වුණාට පස්සේ තමයි ඒව එළියට දාන්නේ. නමුත් මේ කොරෝනා එන්නත් කියලා කියන්නේ එහෙම එන්නත් නෙවෙයි. අනේ ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තාමත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවා අනුමත කරලා නැහැ දරුවන්ට කොරෝනා එන්නත් ලබා දීම.
සමහර රටවල් දැන්ටමත් එක් පටන් අරන් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කැනඩාව වගේ රටවල් අවුරුදු 12ට වඩා වැඩි ළමයින්ට එන්නත් ලබා දීමට. නමුත් ඒක ලෝකය විදිහට තාම පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් නෙවෙයි. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒකට කොරෝනා වළක්ව ගන්න පුළුවන් නම් විසි වළක්ව ගන්න පුළුවන්. නමුත් දරුවන්ට අපි එන්නත් කිරීම තාම ආරම්භ කළා නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී ඒක සිදුවේ. තව එක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වෛද්‍යතුමනි. මිස්සි පේෂන්ස්ලා ලංකාවේ වාර්තා වී තිබෙනවාද කියලා අසනවා. ඔව්. මිස්සි රෝගීන් ලංකාවේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මම හොඳින්ම දන්නවා ගර්භිණී මාතාවකට මෙවැනි රෝගයක් වාර්තා වෙලා කොළවාසන් රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබලා සනීප වෙලා ගියා. ඒ වගේ මේක වාර්තා වෙනවා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ තාමත් මේක අලුත් රෝගයක්. ඉතින් අපි තාම මේ ගැන දැනුවත් වෙමින් ඉන්නේ, වෛද්‍යවරුන් පවා දැනුවත් වෙමින් ඉන්නේ. ඒ මාර ඉස්සලා කිව්වා වගේ මිස්සි කියලා කියන්නේ වෙන වෙන රෝග වගේ වෙනෙන රෝගයක්. ඒක නිසා ඒක වෙන රෝගයක් විදිහට ප්‍රතිකාර ගන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා එහෙම නැහැ කියලා හිතන්න බෑ. නමුත් ලෝකේ පුරාම තාම මිස් A කියන එක තාමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ තියෙන එකක්. ඒක අපි දන්නවා තියෙනවා කියලා. නමුත් මිස් C තරම් ඒ ගැන සොයා බැලීමක් නැත්නම් පරීක්ෂණ කිරීමක් සිදු වෙලා නැහැ. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි අප ඔබතුමාන්ට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතාමත් හරවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව අප විශ්වාස කරනවා ඒ අපගේ ප්‍රේක්ෂක සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් වැදගත් දේශනයක් වූ බව. අපි මෙම දේශනය මෙතනින් නිමාවට පත් කරනු ලබනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.